السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مومن کی زندگی کی فکری بنیاد دو امور پر مشتمل ہیں۔ اگر ہم مومن کی زندگی دیکھیں اور ان کی فکری بنیاد دیکھیں تو یہ دو امور پر مشتمل ہیں۔ یہ دو امور اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو سمجھو کہ آپ مومن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ نمبر 1، خواہش سے آزادی اور بغاوت۔ اپنی منمانی نہ ماننا، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ہوا پرست نہ ہونا، اس کو خواہش سے آزادی کہتے ہیں۔ اور خواہش سے بغاوت یہ ہے کہ دل یہ کہے گا کہ نماز نہ پڑھ، دل کہے گا کہ روزہ نہ رکھ، دل کہے گا کہ جھوٹ بول، دل کہے گا کہ فراڈ دھوکہ کر، دل کہے گا کہ دوغلا فن کر، لیکن آپ نے اس سے بغاوت کرنی ہے کہ نہیں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں آپ کا اپنی خواہش کا بندہ نہیں ہو، میں ابن درہم اور ابن دینار اور ابن خواہش نہیں ہو، میں خواہش کا بندہ نہیں ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نمبر 1، خواہش سے آزادی ہو اور بغاوت ہو، خواہش سے بغاوت ہو۔ نمبر 2، خالق کی غلامی اور اطاعت۔ جب خالق کی غلامی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جائے تو بس انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب بن چکا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خالق کی غلامی کریں، جیسے کہ ہم ہر رکعت کے ہر نماز میں، 5 وقتہ نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبد غلام کو کہتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم خام نہیں کرتے، تیری ہی مانتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی کی نہیں مانتے، تو میرا سب سے بڑا چیف جسٹس، تو میرا سب سے چیف آف آرمی، تو میرا سپر پاور، تو میرا ریڈ لائن، یعنی اے اللہ تیرا ہی غلامی مجھے کرنا ہے، چاہے مجھ پر جو بھی آئے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ ہی کی غلامی کروں گا، 360 کی غلامی، بندوں کی غلامی نہیں کروں گا، کسی بھی بندے کا، کسی بھی مخلوق کا غلامی نہ کرنا، بلکہ خالق کی غلامی کرنا۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مجوس کو کفار اس لیے قرار دیا جاتا ہے۔ اہل کتاب، ہم نے جو گزری ویڈیو میں کہا تھا کہ دین ایک ہے، شرائع مختلف ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو کل والا ویڈیو سننا چاہیے یا پرسوں والا ویڈیو سننا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ابتدائی میری یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ مولانا محمد امین سلطانزئی یوٹیوب پیج ہیں، آپ اس پہ جائیے، ابتدا سے شروع کریں کہ ہم نے انسانیت سے لے کر شروع کیا ہے۔ ابھی انسانیت کا تقسیم ہو گیا، پھر مومن اور کافر ہو گیا، پھر دین ایک اور شرائع مختلف، اس پہ ہم نے بات کی ہیں، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اور آپ کو موبائل کے اسکرین سے یا یوٹیوب کی پیج سے یا جو بھی پیج ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے جس سے بھی ہو اپنا علم انکریز کرنا ہے، اپنا علم ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے۔ علم الانسان، انسان کو اللہ نے سکھایا ہے، تو انسان ہے سیکھنے کے لیے، پھر پہلے سیکھیں گا پھر غلامی اختیار، غلامی بھی سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری وحی کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق اس طرح آئی ہے، پڑھ سیکھ، میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کو پڑھ۔ تو کفار اور یہود، اہل کتاب میں سے یہود، نصارہ اور مجوس کو کفار اس لیے قرار دیا جاتا ہے۔ کل کسی نے کمنٹ میں کہا تھا کہ ہم کافر کو متقین نہیں مانتے، لیکن اس بیچارے نے ہمارے پہلے ولاگ نہیں سنا تھا۔ تو یہ کفار، مجوس کو اور یہود کو اور نصارہ اہل کتاب کو ہم اس لیے کافر قرار دیے جاتے ہیں کہ وہ خالق اور مخلوق میں مماثلت کے قائل ہیں، کہ وہ خالق اور مخلوق میں مماثلت کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح ہے جیسے بندوں کا ہاتھ، اللہ کا وجود اس طرح ہے جیسے بندوں کا وجود، کوئی 3 خداؤں کا ماننے والا ہے، کوئی کتنے کا، کہ ایجادات میں سے یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز موجود یعنی خالق کی مماثل نہیں ہوتی، نہ ذات کے حوالے سے اور نہ صفات کے حوالے سے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے برابر کوئی بھی چیز نہ ذات میں ہو سکتا ہے نہ صفات میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا، تمام اشیاء کا صانع ہے، بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آخری بک، اپنی آخری کتاب، اپنی آخری گائیڈ بک میں فرماتے ہیں، قرآن مجید میں
सूरत शुरा आयत नंबर 11 में फरमाते लाइस कमिस्लिही शैउन, लाइस कमिस्लिही शैउन, यानी कायनात व मखलूक़ात में से कोई चीज़ अल्लाह ताला की जो खालिक और सानी है ममासल नहीं है। कायनात में जो भी चीज़ हो वो खालिक और साने के मुमासिल बराबर सराबर नहीं हो सकता, उसका कोई हमसर नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई बराबर नहीं, हमसर नहीं है। मुत्तकीन का दूसरा तबका वो हैं जो अल्लाह के खालिक होने से और आखिरत का माद होने से इनकार करते हैं। ये मुत्तकीन है, काफिर हैं। मुत्तकीन किस लिए हैं पहले वीडियो में बता चुके, अगर इधर बता दूँ तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मुत्तकीन का दूसरा तबका, पहला तबका तो मोमिनीन का था, दूसरा तबका काफिर का है, जो अल्लाह के खालिक होने से और आखिरत का माद होने से इनकार करते हैं। यानी ज़ात की हद तक तो तौहीद का हामिल हो, ज़ात तक तो तौहीद का हामिल हो कि अल्लाह एक हैं, और अपनी ज़ात में तौहीद को हर किस्म तफरीक और इंतशार से तहफ़्फ़ुज़ दे। यानी अपनी ज़ात में तौहीद पीट करे, झूठ न बोले, वादा खिलाफी न करे, अमानत में ख़यानत न करे, सच बोले, सचों का साथ दे, झूठों को छोड़ दे, और अमानत में ख़यानत न करे, वादा खिलाफी न करे। ये तो मुत्तकी तो हो गया, मुत्तकी के दायरे में हैं, लेकिन उसने हर किस्म की इंतशार और तफरीक से अपने जिस्म में तौहीद और एक सोई लाई, ये तो मुत्तकी तो हो गया। अभी उसने अल्लाह की ज़ात पर इनकार किया, आखिरत को से इनकार की, तो अभी उसको सज़ा तो भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए वो काफिर हैं। इनकार करे तो इंसानियत के दायरे में तो दाखिल हैं, दायरा अगर आप लगाइए इंसानियत का दायरे में दाखिल है, लेकिन इस दायरे के अंदर जो दूसरा दायरा है वो काफिर, वो मोमिन के दायरे में अंदर नहीं है। इसलिए इसकी सज़ा काफिर से भी, मोमिन की सज़ा का, मुत्तकीन की सज़ा मुनाफिकीन से थोड़ा कम है। इसलिए मुनाफिकीन की सज़ा सख्त है, क्योंकि वो इस अंदर दायरे से तो निकल चुके हैं, इन मोमिनीन के दायरे के ऊपर जो इंसानियत का दायरा है उससे भी निकल चुके हैं। इस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि इंसान की मुशाबियत हैवान के साथ भी हो जाती हैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। मगर कामिल तौहीद के कायल न होने की वजह से, तौहीद तो अपने जिस्म में मानते और अल्लाह को भी मानते, लेकिन तौहीद को कामिल नहीं मानते। जैसे कल वीडियो में हमने बताए थे कि दीन एक है, वही एक दिन को नहीं फॉलो करते, वही एक दिन को नहीं मानते, होने की वजह से कुफार करार यानी तौहीद और तकवा की तकमील नहीं कर पाएंगे। ये लोग अपने वजूद को खुद सब्ज़ा से तशबीह देते हैं कि हम सब्ज़ा की तरह हैं। जैसे सब्ज़ा गर्मी के मौसम में या मौसम बहार में सब्ज़ा खुद ब खुद उगता है, बारिश हो जाता है तो उबर आ जाता है, ज़मीन से निकल आता है। तो फिर हमारी मिसाल भी सब्ज़े की तरह है, हम खुद ब खुद पैदा हो चुके हैं। जब ख़ज़ान का मौसम आ जाए तो सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है, तो मैदान साफ़ हो जाता है, सब्ज़े का नाम निशान नहीं रहता। तो इसलिए वो अपनी तशबीह सब्ज़े के साथ देते हैं, तो कहते हैं कि इसी तरह हम भी सब्ज़े की तरह हैं, हम पैदा हो चुके, एक ज़माना आएगा हम चले जाएंगे, वो तो मौत तो मानते हैं, सब दुनिया मौत मानती है, तो इस तरह अपने हम भी नेस्त व नाबूद हो जाएंगे, उसका यही अकीदा होता है, इसलिए वो काफिर हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुफार की इस ज़हनियत को इस आयत में बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने कुफार की जो माइंड है, कुफार की माइंड सेट है, कुफार की जो दिमाग में जो बात चल रही थी, अल्लाह ताला अलीमुन खबीर है, आलिम बिज़ाति सुदूर है, तो उसने इसकी ज़हनियत कुरान मजीद अपनी आखिरी गाइड बुक कुरान मजीद में फरमाई। सूरतुल जासिया आयत नंबर 24 यानी 24 आयत में फरमाती वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नुहलिकु इल्ला दहर। वो तो ये कहते हैं, यानी वो वजूद और हयात वही कुछ हैं जो हमारे करीब हैं, हयात और वजूद वही कुछ हैं जो हमारे करीब हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। और हम इससे महसूस करते हैं, हम मरते हैं, हमें पता चलता है, हम महसूस करते हैं और हम मरते हैं। मौत को वो भी मानते हैं बेचारे, क्योंकि मौत से तो कोई नहीं बच सकता, और ऐसे कोई लिबर्टी आज तक आई नहीं है कि मौत से बचाए, ना ऐसी कोई मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए तो मौत का तैयारी करना पड़ता है। और फिर जी उठते हैं और इंसानी नस्लें और कौमें अपने मौसम और वक्त गुजरने के साथ मजमूई तौर पर हलाक के शिकार हो जाती हैं। जैसे कौमें तबाह हो जाती हैं, इंसानी नस्लें तबाह हो जाते हैं, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। कुफार समझते हैं कि हम भी इस सब्ज़े जैसे इस वक्त पर पैदा होते हैं और अपने वक्त पर होनहार और जवान हो जाते हैं और अपने वक्त पर पक कर बूढ़े हो जाते हैं। जैसे घास पक कर खुश्क हो जाता है, इस तरह हम बूढ़े होकर फिर मर जाते हैं और अपने वक्त पर मर जाते हैं और फिर गल सड़ कर खाक बनकर ज़मीन से मल जाते हैं या गर्द गुबार की तरह हवा में उड़ जाते हैं। हम इस तरह उड़ जाते हैं। जब उड़ जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो मआद को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते। तो हमारे मोहतरम भाई और दोस्तों, तो ख़ुलासा ये है कि मोमिन की शान ये होगी
کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور خواہش سے آزادی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خواہش سے بغاوت۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔